Hi, hello. Welcome to this session. Previously, we had discussed about the series magnetic circuit, parallel magnetic circuit, air gap concept, and reluctance concept. Right? In series magnetic circuit, where what ఏం చూసాం మనం entire magnetic circuit flux will be constant. Like series in current is constant in electrical circuit. And similarly, in parallel magnetic circuit, what you are learning, MMF is constant in entire magnetic circuit. Right? These are the major assets. రైట్ రైట్ ఏరియా కాన్సెప్ట్ను ఒక కంపారిజన్ చేశాం. ఏంటి, ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్లో ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయినప్పుడు దెర్ ఈస్ సిమిలర్ వే మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్లో కూడా ఎయిర్ గ్యాప్ అనే ఫినామినా అనేది వస్తుంది. ఇన్ ఎయిర్ గ్యాప్ దెర్ విల్ బి ఇన్ఫైనైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ reluctance will present ideally, but practically some amount of reluctance will present and some flux will flow through the magnetic circuit. Right, that is the area concept. Reluctance concept already we are discussing in lecture number 1, lecture number 2. So reluctance of air gap means defined as L by mu into A. Right, here L equal to area plane, A means area plane, area of the air gap. That is the we are discussing in previous class. In this class we are discussing about these topics. Today's topics, let's begin. Today's topic, what are those? Inductance, properties of inductance, property of inductance and self-inductance and mutual inductance and coefficient of coupling. First, we have to understand the clear cut what is meant by inductance and what are those properties and what are the types of inductance. What role coefficient of coupling playing in the mutual inductance concept in magnetic circuits. Right, those are all topics, all doubts are will be clear in this lecture. Right, moving on to the first topic, property of inductance. Inductor is nothing but not at all different one. It is an electric conductor only. Right, that's why I highlighted here also. Right, electric conductor only. But what is the property of inductor means here? Just wait a second. Right, what is the property of inductor here? Change in current produces an electromotive force. Change in current produces an electromotive force. First, behind the statement, what is the principle means what? Behind ఈ స్టేట్మెంట్ అనుకున్న హిడెన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ అప్లై ద ఎనీ ఇండక్టర్, ఇఫ్ యూ అప్లై ద కరెంట్ టు ద ఎనీ ఇండక్టర్, ఐ అనేది అప్లై చేస్తే ఫై అనేది వస్తుంది. ఇఫ్ యూ అప్లై ద చేంజ్ ఇన్ కరెంట్, చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ విల్ బి డెవలప్డ్ ఇన్ దట్ ఇండక్టర్. అకార్డింగ్ టు ఫ్యారడేస్ లా దెర్ విల్ బి ఏ చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ అనేది, చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ ఈఎంఎఫ్ విల్ బి జనరేటెడ్. సో ఈఎంఎఫ్ అనేది జనరేట్ అవ్వాలంటే ఫ్యారడేస్ లా ప్రకారం ఆల్రెడీ 3 కండిషన్స్ ఉండాలి. కండక్టర్ ఉండాలి, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉండాలి, ఆఫ్టర్ దట్ ఇన్ బిట్వీన్లో మోషన్ అనేది ఉండాలి. సో దీస్ ఆర్ 3 కాన్సెప్ట్, 3 కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అవ్వాలి. సో కండక్టర్ అనేది ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇండక్టర్ ఈజ్ ఎలక్ట్రిక్ కండక్టర్. సో కండక్టర్ విల్ బి ఆల్వేస్ ప్రజెంట్ హియర్. సో కండిషన్ వన్ ఈజ్ ఎగ్జిస్ట్ హియర్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, సో నేను డేటా చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ ఇచ్చినప్పుడు చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ అనేది అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయింది. సో హియర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది కూడా కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది. ఇన్ బిట్వీన్లో రొటేషన్ ఉందా? చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ ఇచ్చినప్పుడు, చేంజ్ ఇన్ అన్నప్పుడు దేర్ విల్ బి ఎ టైమ్ వేరియంట్. రైట్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇట్ చేంజెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. సో దేర్ షుడ్ బి ఏ వేరియంట్. సో మోషన్ కూడా ఉంది. సో ఈ 3 కాన్సెప్ట్ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ ఈఎంఎఫ్ విల్ బి జనరేటెడ్. ఇప్పుడు క్లియర్ కట్గా అర్థమై ఉంటుంది స్టేట్మెంట్. చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ ప్రొడ్యూసెస్ అండ్ change in current produces an electromotive force. So change in current is produced first change in flux. After that, whenever a change in flux will be there, and EMF is directly proportional to the, according to Faraday's law, d phi by dt. This is the concept. Okay, let us take here, I drawn 2 circuit here. Let us consider A, let us consider B here. So ఈ సర్క్యూట్ చూడండి, డ్యూ టు ఓన్ కరెంట్ ఐ ఆఫ్ టీ కరెంట్ అనేది అప్లై చేసినప్పుడు బై దేర్ ఓన్ ఫ్లక్స్ బై దేర్ ఓన్ ఈఎంఎఫ్ విల్ బి జనరేటెడ్ ఇన్ దిస్ సర్క్యూట్. బట్ హియర్ ఐ ఆఫ్ టీ ఓన్లీ, సిమిలర్లీ ఇలాంటిది 2 ఇండక్టెన్స్ పక్కన తీసుకుంటే, 1 ఇండక్టెన్స్ ఈజ్ లింక్డ్ విత్ అనదర్ ఫ్లక్స్. ఐఎమ్ నాట్ అప్లయింగ్ టు దిస్ ఇండక్టర్ ఎనీ కరెంట్ ఆర్ వోల్టేజ్, but due to this inductance flux, an EMF will be induced in this flux. That is the difference between these 2 circuit diagrams. This is we are now commonly known as self inductance. This is we are known as mutual inductance. So in depth గా ఈ క్లాసెస్ లో ఇప్పుడు ఈ నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో తెలుస్తుంది. రైట్, మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. రైట్, సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ అంటే ప్రాపర్టీ ఏంటంటే, జస్ట్ నౌ వీఆర్ డిస్కస్డ్. రైట్, జస్ట్ నౌ వీ డిస్కస్డ్. సో ఐ అనేది అప్లై చేసినప్పుడు ఫై అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో ఈ ఫై ఇచ్చినప్పుడు
డిఐ ఇచ్చినప్పుడు d5 అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో అకార్డింగ్ టు ఫ్యారడేస్ లా వోల్టేజ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు d5/dt, right? Right, this concept up to here we are clear, right? Next, if you remove the proportionality constant, one proportionality constant అనేది ఉంటుంది, right? That is the n. Here n means what? Number of turns in inductance, right? d5/dt, right? But here in general minus sign will be there. Minus, what is the significance of minus sign అంటే లెన్స్ లా అనేది ఎవ్రీ కాస్ దేర్ విల్ బి ఆపోజిషన్. సో +5 జనరేట్ చేస్తే -5 విల్ బి ఆపోజిషన్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. బట్ హియర్ ఐఎమ్ నాట్ కన్సిడరింగ్ అబౌట్ ద sign notations, means it will be positive or negative, I don't bother about that. I'm just considering in the magnitude of the unit, అంటే వోల్టేజ్ యొక్క magnitude మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తున్నా. That's why I'm not taking here minus sign, right? Here, so ఈ ఈక్వేషన్ ని నేను ఎలా రీరైట్ రాస్తున్నా చూడండి. n ఇంటూ d5/di into di/dt. If you cancel d5, same equation will become, right? That's it. This is known as what? L, commonly known as what? Self inductance, right? Self inductance, you got clearly now. సో ఫైనల్గా వోల్టేజ్ ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ అంటే జనరేట్ అయిన వోల్టేజ్ ఎంత వచ్చింది మనకి? V ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ వీఆర్ గెటింగ్? L di/dt. దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా వోల్టేజ్ ఇంజెక్షన్ ఇన్ ద కండక్టర్. మీరు డైరెక్ట్గా వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ ఫార్ములా అంటే ఇదని చెప్పుంటారు. ఇప్పుడు ఎలా వచ్చిందో క్లియర్ కట్గా తెలిసింది, రైట్? దట్ ఈస్ ద సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ కాన్సెప్ట్, రైట్? రైట్, సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసరికి ఇది. సో హియర్ L ఈక్వల్ టు వాట్? L ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది మనకి ఇక్కడ? లెట్ మీ చేంజ్ ద కలర్. L ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది? n d5/dt, d5/di, రైట్? సో d5 అప్లై చేస్తే d5 వచ్చింది. ఇఫ్ సపోజ్ వీఆర్ అప్లైయింగ్ ఓన్లీ i, సో వాట్ ఈస్ ద ఫ్లక్స్ విల్ బి 5. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? వన్ మోర్ ఫార్ములా హియర్, d5/i. దిస్ ఈస్ ద వన్ మోర్ ఫార్ములా హియర్. అండ్ వన్ అగైన్ దీన్ని ఎలా రీరైట్ చేసుకోవచ్చు అంటే, ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై బోత్, మల్టిప్లై చేయండి nతో అండ్ డివైడ్ చేయండి nతో. సో n క్యాన్సిల్ అయితే వస్తుంది. సో రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది? n² ఇంటూ 5/i కదా. సో ఫ్రమ్ లెక్చర్ నెంబర్ 1 ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. లెక్చర్ నెంబర్ 1 and 2, MMF ఈక్వల్ టు n ఇంటూ i, రైట్? సో n ఇంటూ i ఆల్సో యూ కెన్ రిటర్న్ 5 ఇంటూ s, రైట్? ఫ్రమ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ s ఈక్వల్ టు రిలక్టెన్స్ ఈక్వల్ టు ni/5, రైట్? అంతేనా? ni/5. సో దీన్ని మనం ఏమైనా రాసుకోవచ్చు నౌ, n²/psi. Sorry, yes, reluctance. And one more concept here, one more formula here. n5 ఏమంటామంటే ఫ్లక్స్ లింకేజెస్ అంటాం, ఫ్లక్స్ లింకేజెస్ అంటాం, అండ్ డినోటెడ్ విత్ psi. సో వన్ మోర్ ఫార్ములా ఫర్ ఇండక్టెన్స్ మీన్ psi/i. 3 ఫార్ములాస్ రిమెంబర్ చేసుకోవాలి. ఫార్ములా నెంబర్ 1, ఫార్ములా నెంబర్ 2, ఫార్ములా నెంబర్ 3. దీస్ ఆర్ ద 3 formulas from the self inductance formulas we are got. Right, moving on to the next one, mutual inductance. మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అంటే ఆల్రెడీ నేను ఫస్ట్ స్లైడ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, రైట్? బట్ ఇక్కడ హైలైట్ చేస్తాను చూడండి. ఇట్ ఈస్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ వన్ ఇండక్టర్ టు ఇండ్యూస్డ్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ అ నైబరింగ్ ఇండక్టర్. సో ఎబిలిటీ ఆఫ్ వన్ ఇండక్టర్ నుంచి అది ఎలానో క్లియర్ కట్గా మీకు తెలుస్తుంది. జస్ట్ వెయిట్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్. సో చూడండి ఇక్కడ 2 ఫ్లక్సెస్. ఒకవేళ నేను I1 కరెంట్ అనేది first of all let me clear here one more point, right? Let me change the marker. Okay, so 2 inductance, 2 self inductance తీసుకున్నా. L1 L2 are both are self inductance. Here L1 L2 are both are self inductance. క్లోజ్లీ ప్రాక్సిమేట్ ఈచ్ అదర్ రాసిన, అంటే క్లోజ్లీ నియర్ బై ఉండేటట్టు తీసుకున్నా. ఈచ్ అదర్, క్లోజ్లీ ఈచ్ అదర్ అని పెట్టుకున్నా. ఫర్ సింప్లిసిటీ పర్పస్ let us take I2 is 0. So means what? I am not applying I2 any current to the self inductance of L2 for simplicity purpose. Let's take as how the EMF will be generated with the help of a L1 in L2. Let's see. So here 2 fluxes will be there, right?
total flux, if you applying I1, total flux will be generated phi1. But here two fluxes will be there, right? One will be linking with the L1 and one more is linking with the L2. Those are pi11 and pi12. Right? Pi11. This is the flux is known as leakage flux. Leakage flux means what? It link with only one winding. Leakage flux ante it links with only one winding. Only one winding to link out. That is meant by leakage flux. This is a and mutual flux. And it links with 1 and 2, both 1 and 2. That's why I denoted 1 and 2. Here it links with by their 1. That's why I denoted 1 1 1. So due to two fluxes valla 2 EMF అనేది generate అవుతుంది, right? So this is known as self-induced EMF. This is known as mutual induced EMF. ఇది ఎక్కడ జనరేట్ అవుతుంది? కాయిల్ నెంబర్ 2. బట్ వీఆర్ నాట్ అప్లైయింగ్ ఎనీ కరెంట్ అండ్ ఎనీ వోల్టేజ్ టు ద కాయిల్ 2. రిమెంబర్, రైట్? సో సిమిలర్లీ మనం దాన్ని ఎలా డెరైవ్ చేసామో in this way, similarly we are discussing in the here. So V1 equal to how much here? N1 into d pi1 into dt. So again దాన్ని కూడా rewritten as N1 into d pi1 into di1 multiplication with di1 into dt. If you cancel a di1 dy1, same equation will become, right? Here this is known as L1. This is known as L1. That is a self-inductance of a 1. Right. One more voltage will be developed. Due to what? One more voltage will be developed. Due to deni valla develop aitundi, pi1 valla develop aitundi. So what is the formula here? V1 equal to N2, right? So ekkada develop aitundi? Self-inductance of L2. So number of turns will be N2, right? d phi 12 by dt. Right. Equation kuda rewritten cheste. So d phi 12 into d, which one? A current వల్ల వస్తుంది, I1 current వల్ల వస్తుంది. That's what I am writing here again I1. So di1 and di1 cancel చేస్తే మళ్ళీ సేమ్ ఈక్వేషన్ అనేది రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ నోన్ వాట్? మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్, రైట్? దిస్ ఈస్ నోన్ వాట్? మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్. ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ విత్ M12, రైట్? M12 అంటే దీని ప్రొనౌన్సియేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ కాయిల్ 2 with respect to coil 1. This is the denotation of the coil. And ability ఎందుకు తెలుసుకున్నాం కదా. And similar way మనం M12 చూసాం. సో ఇఫ్ యూ అప్లై ద కరెంట్ టు ద కాయిల్ 2 అండ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ ద కాయిల్ 1, సో అప్పుడు ఏమొస్తుంది? M21 వస్తుంది. సో చేయండి, దాన్ని సాల్వ్ చేసిన మళ్ళీ కూడా ఈక్వల్ వస్తుంది. సో మనం ఓవరాల్గా దాన్ని ఏమని డినోట్ చేస్తామంటే ఎంతో డినోట్ చేస్తాం. అండ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, ఎం అనేది మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అనేది ఆల్వేస్ పాజిటివ్. బట్ హియర్ మ్యూచువల్ వోల్టేజ్ అనేది పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్, మేబీ పాజిటివ్, మేబీ నెగిటివ్. సో డిపెండ్స్ అపాన్ ది కప్లింగ్. పాజిటివ్ కప్లింగ్, నెగిటివ్ కప్లింగ్ అనేది చూస్తాము. దాని తర్వాత అప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఫర్దర్ ఐ థింక్ నెక్స్ట్ లెక్చర్లో క్లియర్ అవుతుంది, రైట్? హియర్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్. వై పాజిటివ్ అంటే ఇలా కాకుండా మీరు వేరే తిరిగి కూడా అర్థం చేసుకో. ఇండక్టెన్స్ ఈస్ ఏ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్. Passive element means it will not having any negative values. So that is the meaning. So here the positive and negative. So voltage, mutual voltage will be positive and negative, but mutual inductance did not be positive, need not be negative. So it always values positive values అనేది వస్తుంది. That is the concept of mutual inductance. And one more topic is, and major topic from this ఈ టాపిక్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కప్లింగ్ అనే టాపిక్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ సాల్వ్ దోస్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దోస్ టాపిక్, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ టాపిక్, రైట్? Coefficient of coupling is generally denoted with k తో డినోట్ చేస్తాం, రైట్? దీని డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఫ్రాక్షన్స్ ఆఫ్ టోటల్ ఫ్లక్స్ విచ్ లింక్స్ విత్ ద అదర్ ఫ్లక్స్. అంటే టోటల్ ఫ్లక్స్ అంటే దాని ఫ్రాక్షన్ లింక్స్ విత్ అనదర్ ఫ్లక్స్. అంటే మన దీని ఫ్రాక్షన్ కే వాల్యూ ఏంది ఇన్ జనరల్? ఇప్పుడు కే ఈక్వల్ ఏంది? ఫ్రాక్షన్ కదా ఇది ఒకటి, బట్ టోటల్ ఫ్లక్స్. సో టోటల్ ఫ్లక్స్, ఓకే, ఫ్రాక్షన్ రాసేసుకున్నా. తర్వాత లింక్స్ విత్ అనదర్ కాయిల్. సో pi1 is links with pi1 another pi2, L2, right? That is the flux with pi12. Similarly, so total flux అనేది pi2 అనుకున్నాను అనుకోండి. సో వాట్ ఈస్ ద లింక్స్? pi21. దిస్ ఈస్ ద మీనింగ్, రైట్? హియర్ ఆల్రెడీ మనం pi1 ఈక్వల్ టు ఏంది ఫార్ములా? pi11 ప్లస్ pi12. ఈ ఫార్ములా జస్ట్ హోల్డ్ ఆన్, ఇఫ్ యూ విల్ గెట్ క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్, రైట్?
హియర్ k ఈజ్ ఈక్వల్ 0 ఉంది అనుకోండి, దెర్ ఈజ్ నో కప్లింగ్, రైట్. k ఈజ్ ఈక్వల్ 1 ఉంది అనుకోండి, పర్ఫెక్ట్ కప్లింగ్. k ఈజ్ ఈక్వల్ లెస్ దెన్ 0.5 ఉంది అనుకో, లూజ్లీ కప్లింగ్. k ఈజ్ ఈక్వల్ గ్రేటర్ దెన్ 0.5 ఉంది అనుకో, టైట్లీ కపుల్డ్. చూద్దాం, లెట్ సి వాట్ ఈస్ మీన్ బై tightly coupled, what is mean by loosely coupled. Take as one magnet here, and take as one more magnet here. I'm giving one self inductance here, and same again I'm applying here one inductance here, right? And one more self inductance అనేది యాడ్ చేయాలి కదా మ్యూచువల్ కాన్సెప్ట్ అర్థం అవ్వాలంటే. హియర్ మ్యూచువల్ నేను ఇంకో వైండింగ్ అనేది ఇక్కడే ప్లేస్ చేశాను, దీని మీదే ప్లేస్ చేశాను అగైన్, రైట్. దిస్ ఈజ్ మీన్స్ వాట్ లూజ్లీ కపుల్డ్. This is means what tightly coupled, right? Hope you get clearly. So దీని వాల్యూ వచ్చేసి k is 0.5, k is greater than 0.5, k is less than 0.5, right? This is point అనేది k is equal 1 ఉంది అనుకోండి, k is equal 1 అంటే this value will be 0, right? అంటే there is no leakage flux, entire flux will be linking on to the second winding, so there is no leakage flux, that is a k is 1, there is a perfect coupling. ఈ రేషియో అనేది ఎప్పుడు 1 అవుతుంది, pi12 is equal to pi1 or pi21 equal to pi1, then only means what there is no leakage flux, then only. And important, this from this concept competitively bits అనేది find అవుతాయి, that's why I'm stretching here, right? K is equal to 1 is perfect coupling, k is greater than is 0.5, k is greater than 0.5, that is tightly coupled, less than 0.5 loosely coupled. And one more important one, so tightly coupled వచ్చేసి ఎక్కడ యూస్ చేస్తారంటే ఐరన్ కోర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్కి యూస్ చేస్తారు, అండ్ లూజ్లీ కపుల్డ్ ఎక్కడ యూస్ చేస్తారంటే ఎయిర్ కోర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్కి యూస్ చేస్తారు, ఐరన్ కోర్, ఎయిర్ కోర్. అండ్ ఐరన్ కోర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎక్కడ యూస్ చేస్తారంటే మన పవర్ సిస్టంలో, రైట్. ఎయిర్ కోర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎక్కడ యూస్ చేస్తారంటే రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సర్క్యూట్స్ లైక్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్. దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్. అండ్ డైరెక్ట్లీ అడగవచ్చు, గ్రేటర్ దెన్ 0.5 సర్క్యూట్స్లో దాన్ని ఏమంటాం, లూజ్లీ కపుల్డ్ ఆర్ టైట్లీ కపుల్డ్, ఆర్ ఐరన్ కోర్ అప్లికేషన్స్ యూస్ చేస్తామా లేకపోతే ఎయిర్ కోర్ అప్లికేషన్ యూస్ చేస్తామా, అప్లికేషన్స్లో పవర్ సిస్టంలో వాడేదానికి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కప్లింగ్ ఎంత ఉంటుంది, అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్ వాడేదానికి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కప్లింగ్ ఎంత ఉంటుంది. ఇన్ దిస్ వే దే విల్ ఆస్క్ ఇన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్, రైట్. మూవింగ్ ఆన్ టు ద అండ్ నోట్ పాయింట్, ఇంకో నోట్ పాయింట్ వచ్చేసి కే వాల్యూ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్. కే వాల్యూ చూడండి, ఇక్కడ మనం ప్రీవియస్గా డిస్కస్ చేసాం, ప్రీవియస్లో ఇక్కడ ఒక పాయింట్ డిస్కస్ చేసాం. కే వాల్యూ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్, కోర్. అంటే నేను ఇప్పుడు ఐరన్ కోర్ అన్నాను, ఇక్కడ ఎయిర్ కోర్ అన్నాను, డిపెండ్స్ ఆన్ చేంజ్, కోర్ అనేది చేంజ్ అయినప్పుడు కే వాల్యూ చేంజ్ అయిందా లేదా. సో కే వాల్యూ కెన్ యూ సే కే వాల్యూ డిపెండ్స్ ఆన్ ది కోర్, రైట్. సో ఇక్కడ టైట్లీ కపుల్, లూజ్లీ కపుల్ అని చెప్పాను. సో ఇక్కడ వైండింగ్ చూడండి, క్లోజ్నెస్ ఆఫ్ కాయిల్ చూడండి, ఇక్కడ క్లోజ్నెస్ ఆఫ్ కాయిల్ చూడండి. సో కెన్ యూ సే క్లోజ్నెస్ ఆఫ్ కాయిల్స్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది, రైట్. ఓరియంటేషన్, ఈ ఓరియంటేషన్ అనేది నువ్వు లూజ్ దగ్గర ఉన్నా కూడా ఓరియంటేషన్ అనేది క్లియర్ వేలో లేకపోతే కే వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అన్న చెప్పొచ్చా. వైండింగ్, దీస్ ఆర్ ద డిపెండెన్స్ ఆన్ ది కే వాల్యూ. దే విల్ ఆస్క్ కే వాల్యూ డిపెండ్స్ ఆన్ ఆప్షన్ ఏ కోర్, ఆప్షన్ బి క్లోజ్నెస్ ఆఫ్ టు కాయిల్, ఆప్షన్ సి ఓరియంటేషన్, ఆప్షన్ డి ఆల్ ఆఫ్ ది above. What you choose, all of the above. This is a major points. And from this concept కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్స్ కూడా ఆల్రెడీ రిపీట్ అయ్యాయి, అందుకే ఇంత క్లియర్గా చెప్పాను దీని గురించి, రైట్. రైట్, మూవింగ్ ఆన్ టు ద సమ్మరైజ్, దట్స్ ఇట్. ఏమేం చేసుకున్నా జస్ట్ సమ్మరైజ్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది, రైట్. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇండక్టెన్స్ అంటే ఏం చేసుకున్నాం ఇక్కడ, ఇఫ్ యూ అప్లై I5 will be there, if you apply change in current d5 will be there. d5 అంటే if you apply change in current means produces means what, d5 నుంచి ఏమొస్తుంది, EMF అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అకార్డింగ్ టు Faraday's law. దట్స్ ఇట్, దట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఇండక్టర్, అంతా చూసాం మనం. నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ వరకే 3 ఫార్ములాస్ వచ్చాయి మనకి, ఏంటంటే N5/I, N5 ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఫ్లక్స్ లింకేజెస్, సో డినోటెడ్ విత్ psi/I, ఇది ఒక ఫార్ములా. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిలక్టెన్స్లో N2/S. Here reluctance means what, L by mu into A. Substitute here, that's it. In this way questions will frame. And mutual inductance వచ్చేసరికి 2 points remember. And mutual inductance is always positive, but mutual voltage వచ్చేసరికి there may be a positive voltage or negative voltage, that's it. ఈ 2 points అంతే mutual inductance. Coefficient of coupling which means k is equal 0, there is no coupling. K is equal 1, perfect coupling. K is equal greater than 0.5, tightly coupled. K is equal less than 0.5, loosely coupled. So no coupling,
Perfect coupling means what? Entire flux is linkage with the another coil. That's it. There is no leakage flux. K is equal greater than 0.5 tightly. K is equal less than 0.5 loosely. Tightly will be used for which application? Which transformer? Iron core. Right? Loosely used for air core. ఐరన్ కోర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం మనం? పవర్ సిస్టమ్స్. ఎయిర్ కోర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సర్క్యూట్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్. దట్స్ ఇట్. దీస్ ఆర్ ద పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. అండ్ థర్డ్ పార్ట్ వచ్చేసి మేజర్ ఇంపార్టెంట్, మోర్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? అండ్ సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఫార్ములాస్ ఇంపార్టెంట్. డైరెక్ట్లీ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఫ్రేమ్ అవుతుంది వీటి మీద. దట్స్ ఇట్. దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ అండ్ థ్యాంక్ యూ.